Salamyny hormatly adamlar. Garaşdan baky bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmanda iri deshalyň ikisi Türkmenistanyň maslahatlary merkezi we kabul ediş merkezi dawral ýagdaýda açyldy. Hemem garaşsaz baky bitirip Türkmenistanyň parahatçylygyň we naşmaň hatirasyna halkara hyzmatdaşlyk adly halkara maslahat geçirildi. Maslahatlar merkeziniň umum meýdany 47464 ine 4 metre barabar bolup, bir äpet binanyň beýikligi 38,165 metre, uzunlygy 190 metre barabardyr. Onuň gurulşy üçin 9,137 hektar yer bölegi bölünip berildi. Ýaşyl zolagyň umum meýdany 46023 ine 4 metre barabardyr. Maslahatlar merkezine ähli şertler döredildi. Şol sanyna Tewit we dünýä derejesindäki forumlary, duşuklary we gepleşikleri, çeýlekem metbuat maslahatlaryny we beýleki çäreleri geçirmek üçin bu merkez ýöňdebarjy kompýuter we beýleki teňki enjamlar, tanlyk hemde internet tehnologiýalary bilen dolu üpçün edildi. Binada 500 orunluk sammitler dalym yerleşýär.
dağlar şeýlekem 80 orunlyk stolun başynda gepleşikleri geçirmek üçin mümkinçilik töredildi. Mundan başga da bu ýerde 403 orunlyk multimedia daly, mitbuğat, resmi namlara gol çekmek, din jalmak we garaşmak üçin niýetlenilen dağlar we beýlekler bar. Maslahatlar merkeziniň içki bedeginde ýa-da zaman suratkeşleriniň nakkaş eserleri ulanýly. Şeýlekem ussat halçlarymyzyň dokan ajaýyp hallary binanyň otoglaryna aýratyn görüp berýär. Bularyň ýaklysy renklerin köpeýüşkünligi bilen birlikde binanyň bedegine öz bolşly üýüşkün çaýýar. Mehriban arkadaşymyzyň baştonlugyny ýurdumyz oňyn beýtaraplyk, paragatçylyk süýjilik, hoşniyetli oňçylyk hemde iki taraplan we köp taraplan görnüşde döwletary derejesinde hemde awraýly halkary guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlyk ýörelerine esaslanýan daşar siýasy orny iýdigderli durumşa geçirýär. Şunlukda ak mermerli Aşgabat dürli halkary ähmetli şäherleriň iýdigderli geçirilýän ýerine urildi. Munyň özi Türkmenistanyň dünýä giňişligine awraýynyň barha artýanlygynyň, onuň ählimum paragatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy öpçül etmäge, durnukly öziş maksatlaryna yetmäge goşýan goşandynyň giňden ikrar edilýänliginiň aýdyň tutnamasydyr. Soňra bir ýerde ýokary halkary ünlerine laýyklykda enjamlaşdyrylan täze döwrewap maslahatlar merkezinde hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna garaşsyz baky bitirip Türkmenistanyň paragatçylyk we ananşmagyň hatirasyna halkary hyzmatdaşlyk atly halkary maslahaty geçirildi. Hanımlar we jenaplar, Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow. Ladies and gentlemen, please welcome President of Turkmenistan, His Excellency Mr. Gurbanguly Berdimuhammedow. Assalamu alaikum, çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum, halkara maslahatyna gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Gahrman arkadaşymyz, sizi şuň Merkezi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatyň gödel künjegine ýerleşýän Türkmenistanyň maslahatlar merkeziniň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli tüý süregimizden gutlaýas. Bu binalar toplamy özüniň milli binagärlik däpleriniň hemde häzirki zamanyň ýokary tehnologiýalarynyň nusgalary esasyna gurulandyr. Türkmenistanyň maslahatlar merkezinde döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän umum adamzat ähmiýetli başlangyçlaryň ara alyp maslahatlaşyljak, hususan halkara giňişligine geçirilýän paragatçylyk siýasatyny ýöretmekde esasy merkez bolup hyzmat eder. Hormatly damara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň paragatçylygyň we ananşmagyň hatirasyna halkara hyzmatdaşlyk atly halkara maslahatyny açyp bermegi, şeýlekem çykyş etmek üçin garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berilýär. Уважаемые участники конференции, прежде всего позвольте тепло приветствовать вас в новом Дворце Конгрессов. Это величественное сооружение призвано стать гостеприимным и удобным местом встреч для разноформатного обсуждения актуальных вопросов международной жизни. По выработке по ним совместных конструктивных подходов на основе доброй воли, ответственности и созидательного взаимодействия. Символично, что именно в этом здании мы впервые проводим мероприятие по столь важной теме с участием представителей различных государств, международных организаций, известных политиков и общественных деятелей. Я благодарен за вашу готовность внести свой вклад в его успешную работу. Высоко ценим и дорожим вашими мнениями и суждениями и уверены, что они помогут всем нам в реализации дальнейшей позитивной
мировой повестки. Уважаемые участники, как известно, по инициативе Туркменистана 2021 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Международным годом мира и доверия. Это решение отражает стремление сообщества наций придать должный конструктивный импульс ходу межгосударственного сотрудничества, обеспечить условия для выстраивания уважительных отношений с опорой на нормы международного права и устава ООН. Сегодня эти цели объективно востребованы и требуют согласованных действий. Для нейтрального Туркменистана поддержание устойчивости, доверия и предсказуемости международных связей на основе мира и безопасности является высшим приоритетом внешнеполитического курса. Действуя в этом ключе, наша страна предлагает активно использовать механизмы нейтралитета, его миротворческий потенциал для политико-дипломатического решения существующих проблем, предупреждения своевременного реагирования на угрозы регионального и глобального свойства. Убежден, что нейтралитет как политико-правовая категория востребован сегодня и в деле объединения усилий по достижению цели устойчивого развития, эффективного противодействия общепланетарным вызовам, международному терроризму, организованной преступностью, незаконному обороту наркотиков. За последнее время к ним прибавились новые опасности: киберпреступность, правовой нигилизм, попытки размывания роли и функций ООН, недобросовестное использование правозащитной тематики. В этом контексте актуальными, на наш взгляд, видятся предлагаемые Туркменистаном шаги для перевода многостороннего диалога по этим темам в позитивное русло. В частности, наша страна последние годы последовательно предлагает конкретные меры по активизации сотрудничества, выступая в ООН с проектом резолюции Генеральной Ассамблеи по укреплению международного мира и безопасности в области устойчивой энергетики, транспорта, экологии, охраны окружающей среды, по целому ряду других направлений. Показательно, что эти инициативы находят растущее понимание и единодушную поддержку со стороны сообщества наций. Важным является также и все более положительное отношение в мире к перспективному использованию инструментов нейтралитета и базовые принципы нейтралитета, приверженность миру, добрососедству, сотрудничеству и взаимопониманию, переговорным методом решения возникающих проблем, неприятие военной силы, уважение общепризнанных международно-правовых норм становится все более созвучным интересам и устремлениям международного сообщества и его институтов. Не случайно несколько лет назад по инициативе Туркменистана в мировом политическом календаре появилась новая дата – Международный день нейтралитета, отмечаемый 12 декабря. О поддержке нейтралитета ярко свидетельствует единогласное и неоднократное принятие Генеральной Ассамблеи ООН целого ряда резолюций, в том числе о постоянном нейтралитете Туркменистана, роль и значение политики нейтралитета, поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития. Характерным показателем в этом контексте стал тот факт, что уже более 20 государств присоединились к созданной в рамках ООН группе друзей нейтралитета Туркменистана во имя мира, безопасности и развития. Идет разработка нашей страной свода правил ООН по эффективному применению принципов
нейтралитета при урегулировании международных вопросов. Состоявшееся в прошлом году мероприятие в рамках отмечавшихся 25-летия международного признания нейтрального статуса Туркменистана стали важным вкладом в развитие теории и практики нейтралитета, расширили прикладной интерес к данной модели межгосударственного сотрудничества. Мы гордимся, что туркменский нейтралитет по праву выступает сегодня в качестве надежного проводника стратегических целей ООН в Центральной Азии при урегулировании ситуации в Афганистане, региональном и международном многоплановом взаимодействии в экономической и гуманитарной сферах. В данном контексте, в нынешний международный год мира и доверия, Туркменистан предлагает мировому сообществу сосредоточиться и сделать особый упор на следующих важнейших направлениях. Укрепление международного права, утверждение главенствующей роли ООН и поддержание всеобщего мира и безопасности, противодействие правовому нигилизму и пренебрежению общепризнанным международно-правовыми нормами, сохранение и укрепление стратегической стабильности и поддержка ее неотъемлемой части процессов разоружения, отказа от наращивания арсеналов оружия, прежде всего оружия массового поражения, бескомпромиссная борьба с международным терроризмом и другими видами трансграничной организованной преступности. Здесь решающим фактором выступает повсеместная имплементация глобальной контртеррористической стратегии ООН. Поддержка и укрепление превентивной дипломатии как важного инструмента предупреждения споров и конфликтов, их современной нейтрализации, обеспечение энергетической, транспортной, водной, продовольственной, информационной и кибербезопасности, решение проблем беженцев и мигрантов. Разумеется, актуальнейшей задачей нынешнего года является объединение на солидарных гуманистических принципах международных усилий по борьбе с коронавирусной пандемией и ликвидацией ее последствий. Безусловно, эти и другие важнейшие задачи глобальной повестки могут быть выполнены при одном фундаментальном условии – наличие доброй воли, взаимного доверия, ответственности и дальновидности, уважительности и равноправия. Мы убеждены, что эти понятия должны быть наполнены реальным содержанием, включая в себя конкретные усилия всех без исключения государств, выступать в качестве мировоззренческой базы для их совместной работы в рамках международных и региональных структур. Существующая система глобального мира и безопасности, основанная на уставе ООН, за 75 лет доказала свою жизнеспособность и соответствие подлинным устремлениям человечества. Да, она может совершенствоваться, дополняться и обогащаться новыми формами и моделями в русле объективных запросов в современных тенденциях развития. Но она ни в коем случае не должна подвергаться сомнению, и тем более попыткам слома. Последствия здесь могут быть очень серьезными. И я думаю, что мы все это хорошо осознаем. Поэтому Туркменистан всегда твердо стоит на том, что он должен оставаться главной международной структурой, обладающей универсальной легитимностью, несущим каркасом и гарантом поддержания всеобщего мира и безопасности, обеспечения законных прав и интересов любых государств, вне зависимости от их размеров, экономического потенциала, формы правления и других факторов. Наша позиция как нейтральной страны, на наш взгляд,
на мир и свое место в нем базируется на уважении всех народов, их суверенного выбора путей развития, политической и социально-экономической модели, содержания направленности взаимоотношений с другими государствами. Это высоко ценится нашими партнерами, позволяет Туркменистану стабильно и последовательно развивать дружественные, равноправные связи с десятками стран планеты, поддерживать с ними высокий уровень взаимопонимания, эффективного экономического сотрудничества, принимать деятельное участие в работе международных институтов. Уважаемые участники, в рамках этой конференции вам предстоит обсудить широкий круг вопросов. Я убежден, что это будет доверительный диалог единомышленников, объединенных общими устремлениями содействовать достижению целей, прогресса и созидания. Туркменистан всегда с открытым сердцем встречает гостей. И мы хотели бы, чтобы общение в таком формате проходило в нашей стране на регулярной основе, с широким тематическим охватом. Готовы оказывать этому всю необходимую поддержку, предоставляя самые благоприятные политические и организационные условия. Еще раз прошу принять мою признательность за ваше участие и пожелать интересной и результативной работы. Благодарю за внимание. Уважаемые участники торжества, дамы и господа, позвольте представить вашему вниманию видеообращение госпожи Хельги Шмидт, генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Уважаемый президент, министр иностранных дел, ваше превосходительство, уважаемые участники. Приветствую вас из Вены и поздравляю с открытием нового национального конгресс-центра. К сожалению, я не могу лично присутствовать на этом событии сегодня, но я с нетерпением жду возможности посетить Туркменистан в скором времени. 2 года назад, по инициативе Туркменистана, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия в целях продвижения более тесного сотрудничества, содействия устойчивому развитию, поддержания мира и уважения прав человека. В то время, когда вызовы международной безопасности становятся все более сложными и масштабными, мировому сообществу как никогда важно объединить силы и действовать как единое целое. Но продвижение диалога и культуры мира и доверия легче сказать, чем сделать. Наш успех зависит от многих факторов. Одним из важнейших является наша индивидуальная и коллективная приверженность совместной работе для всеобщего блага. Как крупнейшая в мире региональная организация по обеспечению безопасности, ОБСЕ представляет собой инклюзивную платформу для политического диалога и совместных действий. Основываясь на комплексном подходе к вопросам безопасности, ОБСЕ активно способствует устранению разногласий и укреплению доверия, в том числе посредством сотрудничества, предотвращения конфликтов, урегулировании кризисов и постконфликтном восстановлении. Благодаря широкому присутствию во всех 5 государствах Центральной Азии и обширному опыту вопросов безопасности, ОБСЕ всегда является катализатором регионального сотрудничества. Я тепло приветствую приверженность Туркменистана укреплению сотрудничества с соседними государствами, включая Афганистан. Растущее число региональных инициатив сближает соседние страны во многих различных областях политики. Это дает большие надежды на более процветающее и безопасное будущее для Центральной Азии и региона в целом. Наглядным тому примером являются усилия Туркменистана по развитию экономической взаимосвязанности в Каспийском регионе. В 2019 году кульминацией этих усилий стало проведение первого Каспийского экономического форума в Авазе. В том же году ОБСЕ запустила межрегиональный проект по содействию устойчивой взаимосвязанности между Азией и Европой с акцентом на транспортную инфраструктуру,
обмен цифровыми данными и экологически чистую энергию. Необходимо отметить, что порт Туркменбаши является частью этой важной инициативы. ОБСЕ также является партнером в проведении национальных реформ. С 1998 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде поддерживает Туркменистан в выполнении обязательств в рамках ОБСЕ по широкому спектру вопросов безопасности, от контроля над вооружениями, пограничного контроля и борьбы с терроризмом до экономических и экологических вопросов, а также в области прав человека, добросовестного управления и верховенства права. Деятельность ОБСЕ в этих и многих других областях отражает уникальную концепцию всеобъемлющей безопасности организации. И мне приятно видеть широту и глубину нынешней деятельности в Туркменистане и в Центральной Азии в целом. В Туркменистан провел ряд важных внутренних реформ, включая переход к двухпалатной парламентской системе. ОБСЕ готова предложить свой опыт для поддержки Туркменистана в реализации национальной программы социально-экономического развития, а также национального плана действий по гендерному равенству. Мы также с нетерпением ждем принятия национального плана действий в области прав человека на 2021-2025 годы. Я твердо верю, что для Туркменистана наступила прекрасная возможность продвигать экономические реформы, укреплять свои демократические институты, повышать уважение к правам человека и укреплять верховенство закона. ОБСЕ продолжит тесное сотрудничество с правительством Туркменистана, гражданским обществом, научными кругами и молодежью для определения возможных направлений для дальнейшего сотрудничества. Стратегическая координация с национальными и международными партнерами имеет первостепенное значение в усилиях ОБСЕ по поддержке национальной программы реформ Туркменистана. Вместе мы можем эффективно использовать национальные усилия в более широких региональных повестках дня для достижения амбициозных глобальных целей, включая цели в области устойчивого развития, которые могут способствовать созданию более гармоничного и мирного мира. Я верю, что Международный год мира и доверия способствует укреплению духа единства и сотрудничества в мировом сообществе. Я благодарю Туркменистан за содействие в этом важном вопросе и всех вас за любезное внимание. Уважаемые участники торжества, дамы и господа, разрешите представить вашему вниманию видеообращение Сергея Николаевича Лебедева, председателя исполнительного комитета и исполнительного секретаря Содружества независимых государств. Глубоко уважаемый Гурбангулы Мелигулеевич, уважаемые участники конференции, искренне рад от имени Исполнительного комитета Содружества независимых государств приветствовать участников конференции «Международное сотрудничество независимого и постоянно нейтрального Туркменистана в интересах мира и доверия». В лице Туркменистана мировое сообщество имеет надежного, миролюбивого партнера, что было подтверждено принятием 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеи ООН уникальной резолюции о его постоянном нейтралитете. На протяжении всех последующих лет Туркменистан проявляет неизменную приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждая, что нейтралитет, миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности составляет базовую основу его внешней политики. Созвучность политики позитивного нейтралитета страны интересам международного сообщества также была подтверждена принятием по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия. Я глубоко уверен, что проведение мероприятий в рамках Международного года мира и доверия позволит еще более мобилизовать международное сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества. В Содружестве независимых государств высоко оценивает позитивный нейтралитет Туркменистана, основанный на открытости и доверии. Инициативный и заинтересованный подход Туркменистана и лично глубоко уважаемого президента Туркменистана Гурбангулы Мелигулеевича Бердымухамедова
взаимодействию в рамках СНГ, нацеленность на развитие эффективного многопланового партнерства ощутимо способствует достижению как краткосрочных, так и долгосрочных целей нашего Содружества независимых государств. В этой связи я хотел бы отметить принятую в 2019 году по инициативе Туркменистана программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств Содружества. Буквально 2 недели назад, в начале апреля, министры иностранных дел государств СНГ обсудили первые итоги реализации программы. Выражу общее мнение, что принятие этого документа явилось стимулом для совместного укрепления позиций стран Содружества по ключевым региональным и глобальным проблемам. Уважаемые участники конференции, в этом году Туркменистан будет отмечать 30-летие своей независимости. Страна достойно встречает этот праздник. Внутренняя стабильность, поэтапное внедрение демократических принципов в жизнь государства и общества, успехи в осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Пользуясь случаем, я искренне поздравляю туркменский народ и его руководство, глубоко уважаемого Гурбангулы Мелигулыевича, с предстоящей датой. Уважаемые участники торжества, дамы и господа, позвольте представить вашему вниманию видеообращение госпожи Ольги Алгаеровой, заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Господин президент, ваше превосходительство, уважаемые делегаты, дамы и господа. От имени Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций я хотела бы прежде всего поздравить правительство и весь народ Туркменистана с открытием Международного конгресс-центра под руководством его превосходительства президента Туркменистана. Мне доставляет большое удовольствие выступать сегодня перед вами на этой важной конференции на тему международное сотрудничество независимого и постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия. Туркменистан является ценным и активным членом Европейской экономической комиссии ООН и заместителем председателя нашей комиссии с 2012 по 2014 год. Совсем скоро, 20-21 апреля, состоится очередная межправительственная сессия ЕЭК ООН. И недавно мне сообщили, что Туркменистан вновь выдвинул свою кандидатуру на пост заместителя председателя нашей комиссии на ближайшие 2 года. Если, как я ожидала, Туркменистан будет избран на эту должность, то мне будет очень приятно тесно сотрудничать с постоянным представительством Туркменистана в Женеве под руководством Атагельды Халджанова. С постоянным представительством на протяжении ряда лет осуществляется продуктивное сотрудничество. Я очень благодарна как постоянному представительству Туркменистана в Женеве, так и представительству Туркменистана, а также всем его экспертам и должностным лицам, которые вносят свой вклад в работу ЕЭК ООН за образцовое взаимодействие с нами. Знания и инициативы, которые наши туркменские партнеры привнесли в ООН, привели за последние несколько лет к некоторым весьма конкретным и впечатляющим достижениям. И важным из них является СПЕКа – специальная программа для экономик Центральной Азии, которую ЕЭК ООН поддерживает совместная комиссия ЭСКАТа, экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. СПЕКа является эффективной платформой для сотрудничества стран Центральной Азии, а также Азербайджана и Афганистана по таким техническим темам, как управление водными ресурсами, рациональное использование энергетических богатств региона, устойчивый транспорт, торговля, развитие на основе знаний, инноваций, гендерное равенство и укрепление статистического потенциала для мониторинга прогресса. Такое сотрудничество абсолютно необходимо для достижения цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. Туркменистан присоединился к СПЕКу в 2019 году. Это было принято сотрудничать с правительством в рамках Дней СПЕКа, проведенных в Ашхабаде в ноябре 2019 года.
Все участники мероприятия высоко оценили отличную организацию мероприятия туркменскими властями. В ходе Дней СПЕКа правительства стран-участниц приняли важные решения. Туркменистан также играет важную роль в продолжающихся дискуссиях о создании фонда СПЕКа в регионе. Мы сотрудничаем со странами этого региона по многим направлениям, таким как повышение экологической безопасности, национальная политика в области земельных и водных ресурсов, а также в рамках Международного фонда спасения Арала. Мы представляем секретариат Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных границ, так называемой Водной конвенции. Туркменистан является договаривающей стороной, и я хотела бы отметить, что президент Туркменистана уделяет большое внимание устойчивому управлению водными ресурсами и твердо привержен развитию водного сотрудничества в регионе Центральной Азии. Мы готовы поддерживать устойчивое управление водными ресурсами в Центральной Азии всеми возможными способами. Еще одним важным направлением нашего сотрудничества с Туркменистаном является устойчивый транспорт. И в этом контексте мы высоко ценим неоценимый вклад Туркменистана. К ним относится важная резолюция 197 Генеральной Ассамблеи ООН об устойчивых мультимодальных транзитных коридорах, которую продвигал Туркменистан. И, конечно же, первая глобальная конференция по устойчивому транспорту, состоявшаяся в Ашхабаде в 2016 году. Наше сотрудничество остается прочным. И как раз в феврале этого года на 83-й сессии нашего комитета по внутреннему транспорту постоянное представительство Туркменистана в Женеве провело важное выездное мероприятие, посвященное 30-летию независимости Туркменистана и Международному году мира и доверия 2021 года на тему устойчивости транспортных и торговых связей в регионе Каспийского моря. Я очень рада, что Туркменистан присоединился к Конвенции о гармонизации пограничного контроля грузов. Европейская экономическая комиссия ООН, я подтверждаю нашу готовность продолжать работу с Туркменистаном и всеми другими странами региона в направлении устойчивого развития. Еще раз поздравляю Туркменистан с открытием Международного конгресс-центра. Спасибо. Уважаемые участники торжества, дамы и господа, прошу вашего внимания. Звучит видеообращение госпожи Армиды Салсия Али-Шахбаны, исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, ЭСКАТО. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Ваше превосходительство, уважаемые делегаты, дамы и господа, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности правительству Туркменистана за организацию столь важной международной конференции. Пандемия COVID-19 поставила под угрозу прогресс в достижении цели устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Несмотря на то, что количество случаев заболеваний и летальных исходов варьируется в разных странах региона, социально-экономические последствия пандемии не пощадили ни одну страну. По мере того, как государства-члены реализуют планы по восстановлению после пандемии COVID-19, мы, безусловно, понимаем, что ни одна страна не может бороться с этим вирусом в одиночку, и ни одна страна не может быть в безопасности, когда соседние страны борются с пандемией. За последний год государства-члены развернули ряд основных направлений социально-экономической политики для сохранения достигнутых успехов в области развития, особенно для защиты здоровья населения и экономической уязвимости. Сейчас наступило самое подходящее время для взаимодействия с правительствами и нашими многочисленными партнерами для поддержания мира и доверия, особенно в контексте реагирования на социально-экономическое воздействие COVID-19. Сегодня позвольте мне выразить два принципа. Первый — это глобальное общественное благополучие. Необходимо разработать прозрачную и справедливую государственную систему на всех уровнях, чтобы гарантировать получение всеми странами необходимого количества доз вакцины. Мы должны проявить
глобальную солидарность, которая способствовала бы производству, распределению и обеспечению доступности вакцин во всех странах, не оставляя ни одной страны позади. Второй принцип – это региональное сотрудничество. Следует продвигать региональное сотрудничество, используя в том числе механизмы и структуры субрегионального сотрудничества для обеспечения ускоренного расширения производства и распределения вакцин с целью поставки вакцины во все страны своевременно и эффективно. Мы должны поощрять использование медицинских, человеческих и финансовых ресурсов в этот трудный час. Тем не менее, текущая ситуация может привести к К-образному восстановлению, где менее благополучные страны и уязвимые группы остаются без должного внимания в период восстановления после пандемии. Один из ключевых уроков, извлеченных из социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19, заключается в том, что защита развития от шоков и повышение устойчивости должны быть приоритетом в формировании политики ценообразования в регионе. Я призываю региональных лидеров воспользоваться этой возможностью для увеличения инвестиций и перехода к более инклюзивному и устойчивому будущему для всех народов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Признавая, что кризис COVID-19 изменил наш образ жизни, мы должны сплотиться для скорейшего восстановления. Позвольте мне обозначить необходимые действия в приоритетных направлениях. Мы должны использовать региональные транспортные соглашения по использованию сети автомобильных дорог в Азии, трансазиатских железных дорог и сухих портов для облегчения трансграничного сообщения. Транспортно-транзитные коридоры являются важнейшими инструментами для ускорения экономического роста и повышения производительности. Нам необходимо улучшить региональные, субрегиональные и межстрановые механизмы финансирования через специальные фонды для субсидирования производства и доставки вакцин для всех, уделяя особое внимание уязвимым социально-экономическим группам в странах-членах. Продвижение сотрудничества имеет важное значение для обеспечения устойчивости доступности вакцин и крупномасштабного производства и поставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также для скорейшего совместного восстановления всех и повсеместно. В этот переходный период все наши усилия должны быть направлены на обеспечение мира и доверия, что способствует продвижению повестки дня на период до 2030 года. Я призываю всех объединить усилия в этом направлении. ИСКАТа вместе с системой ООН и партнерами по развитию готовы тесно сотрудничать с правительством Туркменистана, всеми государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами для достижения результатов и рекомендаций этой важной международной конференции. Спасибо за внимание. Уважаемые участники торжества, дамы и господа, а сейчас разрешите с огромной честью предоставить слово его превосходительству президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову для ведения торжественного заседания Международной конференции «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия». Глубоко уважаемый господин президент, с огромным удовольствием предоставляем вам слово. Ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте передать следующее слово временно исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Туркменистане, представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, госпоже Кристин Вейган. Пожалуйста, вам слово. Ваше превосходительство, господин Гурбангулы Бердымухамедов, уважаемый президент Туркменистана, ваше превосходительство, дамы и господа, уважаемые коллеги и друзья, для меня большая честь представлять страновую группу ООН в Туркменистане на этой конференции в качестве исполняющего обязанности постоянного координатора ООН. Я хочу поблагодарить ваше превосходительство за приглашение выступить на торжественной сессии международной конференции
на тему «Международное сотрудничество независимого и постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия». Мир и доверие являются основой идеалов и целей, закрепленных в Уставе ООН и соглашениях, подписанных на протяжении десятилетий. Необходимо отметить высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций, которое переросло в стратегическое партнерство по всем важным вопросам современного развития и, прежде всего, в реализации целей устойчивого развития. Пандемия COVID-19 замедлила прогресс в достижении целей устойчивого развития во всем мире. Пандемия по-прежнему угрожает свести на нет достижения за десятилетия в области сокращения бедности, детского питания и гендерного равенства, а также укрепления усилий по поддержке беженцев, мигрантов и других уязвимых сообществ. В период большой неопределенности именно цели устойчивого развития показывают путь к быстрому восстановлению после COVID-19 и к лучшему будущему для всех на безопасной и здоровой планете. Я твердо верю, что реализация основного принципа «никого не оставлять позади», который воплощен в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, неразрывно связана с концепциями мира и доверия. Именно в этом духе система ООН в Туркменистане на протяжении многих лет установила прочное и стратегическое сотрудничество с правительством Туркменистана. В этом году мы приступили к реализации новой 5-летней рамочной программы сотрудничества по 3 стратегическим направлениям. Это управление во благо народа и верховенство закона. 2. Инклюзивный, зеленый и устойчивый экономический рост. И 3. Качественное, инклюзивное и доступное здравоохранение, образование и социальная защита. Я также горжусь тем, что вместе с нашими национальными партнерами мы смогли разработать и внедрить своевременные ответные меры для решения проблемы воздействия COVID-19 на здоровье и социально-экономические последствия пандемии в стране. Мы перепрофилировали наши программы в рамках рамочного сотрудничества и воплотили их в конкретные мероприятия в рамках 2 национальных планов. Плана готовности страны и ответных мер в связи с острыми инфекционными заболеваниями и плана неотложных социально-экономических ответных мер на пандемию острых инфекционных заболеваний. Я также хотела бы подчеркнуть наше сотрудничество в области прав человека. Я хотела бы, в частности, высоко оценить диалог с Межведомственной комиссией по реализации обязательств Туркменистана в области прав человека и гуманитарного права, начало которому было положено в прошлом году, а также партнерство со многими национальными учреждениями в этой области, которое заметно расширилось за минувшие годы. Мы привержены тому, что к концу осуществления новой рамочной программы сотрудничества в 2025 году Туркменистан при поддержке ООН добьется значительного прогресса в реализации своих национальных приоритетов развития и в достижении целей устойчивого развития, а также восстановлении после нынешнего глобального кризиса. Основным показателем нашего сотрудничества является степень воздействия наших совместных инициатив на позитивные изменения в жизни всех людей. Уважаемый господин президент, ваше превосходительство, ООН высоко целит активную роль Туркменистана в продвижении культуры мира, ненасилия и мирного сосуществования, превентивной дипломатии и политического диалога. Международный год мира и доверия – это возможность подтвердить нашу приверженность многосторонности, а также принципам взаимного уважения, признания интересов и многостороннего взаимовыгодного сотрудничества, особенно в периоды этого беспрецедентного кризиса. Мы можем победить только благодаря совместным усилиям. Позвольте мне заверить, что ООН в Туркменистане и впредь будет надежным партнером в достижении общих целей содействия устойчивому восстановлению после воздействия пандемии, в реализации целей устойчивого развития и поддержания мира и устойчивого развития. В заключение
Я хотел бы поблагодарить Ваше Превосходительство, господина президента Гурбангулы Бердымухамедова, за организацию этой конференции. Я уверена, что результаты этого мероприятия придадут решающий импульс еще большему успешному и плодотворному сотрудничеству между Туркменистаном и системой развития Организации Объединенных Наций в достижении наших общих целей на благо всех людей. Благодарю за внимание. Благодарю вас, госпожа Вейган, за ваше выступление. Уважаемые участники, я предоставляю слово чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Туркменистане Александру Викторовичу Блохину. Пожалуйста, Александр Викторович, вам слово. Спасибо большое. Ваше Превосходительство, господин президент, глубоко уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич, уважаемые дамы, господа, для меня честь обратиться к вам в этом центре конференции, ставшем новым украшением Ашхабада в год его 140-летия. Проведение здесь представительной международной конференции доказательства нацеленности Туркменистана на всестороннее взаимодействие с международными партнерами, его вовлеченности в формирование глобальной повестки дня. Примером такого деятельного участия Туркменистана в продвижении новых идей на международной арене стало объявление этого года Годом мира и доверия. Мир и доверие – это то, что остро необходимо сегодня народам и государствам всей земли. И их приоритетность для туркменской внешней политики получила множество практических подтверждений и заслуженно ценится мировым сообществом. Основа внешней политики Туркменистана – его постоянный нейтралитет. Это сильная и активная позиция, действенный механизм налаживания эффективного международного взаимодействия. Проводимая президентом политика нейтралитета стала важным фактором обеспечения региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, способствует созданию условий для мирного диалога и сотрудничества других государств. Единогласное приятие в декабре 2020 года Генеральной Ассамблеи ООН туркменской резолюции о роли нейтралитета, создание группы друзей нейтралитета, в которую по приглашению туркменских коллег вошла и Россия, это свидетельство всеобщей поддержки избранного Туркменистаном курса. Мы отмечаем активное участие Туркменистана в многостороннем диалоге в Центральной Азии, в том числе в формате Центральная Азия-Россия. Реальный вклад в решение экологических проблем, в том числе вызванных ситуацией вокруг Аральского моря. Многосторонний подход, учитывающий потребности и возможности всех стран региона, является ключевым в участии государств в развитии. Россия, как вы знаете, также предлагает центральноазиатским друзьям свой опыт и знания для ответа на эти вопросы. Мы ценим выверенные подходы Туркменистана к совместному с другими прибрежными государствами освоению Каспийского моря, решению, возникающих в ходе него правовых, экологических и экономических вопросов. Недаром именно Туркменистан взял на себя ответственную роль страны-хозяйки первого Каспийского экономического форума в 2019 году. Инфраструктурные проекты в Афганистане, в осуществлении которых ключевую роль играет Туркменистан, создают основу для экономического развития и политической стабильности этого южноазиатского государства. Москва высоко оценивает эту созидательную работу. Зримым примером международного сотрудничества во имя мира и доверия мы считаем и двусторонние отношения Туркменистана с Россией. Сохраняя постоянный нейтралитет, Туркменистан поддерживает с нашей страной тесные отношения стратегического партнерства, ведет диалог
по вопросам региональной безопасности, конструктивно сотрудничает по проблематике Каспийского моря. Несколько десятков встреч на разных уровнях, проведенных представительной туркменской делегацией во время недавнего визита в Москву, свидетельствуют о беспрецедентной широте повестки наших отношений. За последний год особое место в них, как и в мировой дипломатии в целом, заняла тема совместного противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции. В соответствии с курсом Туркменистана на развитие научной дипломатии идет активный обмен опытом между учеными наших стран, подписан ряд документов, обеспечивающих правовую базу для взаимовыгодного сотрудничества в этой области. Коммерческие и безвозмездные поставки российской медицинской продукции укрепляют потенциал системы здравоохранения Туркменистана. Дважды за последний год наши страны осуществляли встречные поставки гуманитарных грузов. Ашхабад получил российскую продукцию медицинского значения, а Астраханская область России – высококачественные товары из Туркменистана. Это наглядное выражение духа дружбы и доверия, характеризующее наши отношения. 2021 год пройдет под знаком 30-летия обретения Туркменистаном государственной независимости. За эти годы страна преобразилась внутренне и внешне, завоевала международный авторитет, заняла достойное место в мировом сообществе. Приоритеты туркменской дипломатии не только отражают государственные интересы страны, они соответствуют объективным интересам региона и мира. Уверен, что, вступая в 4-е десятилетие своей государственности, Туркменистан продолжит проводить этот конструктивный, проверенный временем курс. Спасибо за внимание. Я благодарю господина посла за его выступление. Ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте передать слово следующему выступающему чрезвычайному и полномочному послу Соединенных Штатов Америки в Туркменистане господину Мэтью Стефану Климову. Пожалуйста, господин посол, вам слово. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемые члены дипломатического корпуса, высокопочтимые гости, дорогие друзья, доброе утро, всех вас рад приветствовать. Как сказал один мудрый историк, война — ровесница человечества, а вот мир — это современное изобретение. По-моему, это достаточно глубокомысленное наблюдение. Возможно, мы изобрели концепцию мира, но достичь его пока мы не смогли. И это потому, что мир, истинный мир, означает не просто отсутствие войны. Недостаточно просто положить конец боевым действиям. Необходимо активно работать для возведения мостов между странами, если мы хотим решить первопричины конфликта и построить прочный мир, способный выдержать испытания времени. Как известно, доверие — это ключ к решению проблем. Мы находим возможности для глубокого взаимодействия между странами при наличии доверия и искреннего стремления к миру. Когда между странами возникает атмосфера доверия, это приводит к замечательным возможностям. Таким образом, без доверия не может быть мира, а с доверием все становится возможным. Сегодня в своем выступлении я хотел бы отметить о важности мира и доверия, о том, почему так сложно добиться мира, и о том, как можно завоевать доверие и сохранить его в сложных условиях современного мира, в котором мы живем. Ваше превосходительство, Туркменистан принял весьма мудрое решение, предложив Организации Объединенных Наций объявить 2021 год годом мира и доверия. Эта резолюция связывает мир и доверие с одной стороны и сотрудничество и развитие с другой. Как я уже отметил, настоящий мир может быть труднодостижим. Мы желаем, мы стремимся, и мы жаждем мира. И мир нельзя купить или получить как трофей, победив на поле битвы. Мир следует заслужить путем постепенного построения доверия в течение длительного времени.
Моему поколению, к сожалению, часто не удавалось достичь мира, потому что мы недооценивали основополагающую причину, приводящую к конфликтам. Это отсутствие доверия. И я знаю об этом из собственного опыта, потому что в молодости я был солдатом и смотрел войне в лицо. Уверяю вас, все солдаты хотят мира, а потому что именно они платят высокую цену, когда доверие отсутствует, и страна отправляет своих сыновей и дочерей в бой. Из каких же тогда компонентов строится доверие? Я думаю, оно состоится из 3 пунктов. Честное и прозрачное взаимодействие между государствами, последовательный и уважительный диалог, приверженность делу взаимного роста, которая только укрепляется с течением времени. А, к счастью, в рамках Организации Объединенных Наций государства стараются совместными усилиями создать условия для прочного мира. И Туркменистан через ООН активно участвует в создании компонентов доверия, которые я только что и перечислил. А в этом году Туркменистан празднует 30-летнюю годовщину независимости. Я смотрю сейчас на молодые лица в этой аудитории, и для меня очевидно, что следующему поколению туркмен, сидящим в этом зале, есть что сказать этому миру. Содержание и значение идеи мира и доверия поистине уникальны, так как эти понятия уходят глубокими корнями в традиции позитивного нейтралитета Туркменистана. Народ и страна Соединенных Штатов, они с вами. Вы можете рассчитывать на поддержку нашего народа. В течение 3 десятилетий Соединенные Штаты Америки руководствовались одним простым принципом в своих отношениях с Туркменистаном. Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Туркменистана. Это очень простой принцип, идеально совпадающий с последовательным подходом Туркменистана к международным отношениям. Это означает, наши 2 страны во всем стремятся достичь согласия. И, конечно, мы заинтересованы в проведении двусторонних встреч. И когда у нас возникает необходимость, мы обсуждаем различные вопросы открыто и уважительно. Такой честный обмен идеями и действиями, основан на принципах, помогает укреплять доверие. Таким образом, 2 наши страны создавали взаимное доверие в течение 30 лет. И мы продолжим это делать в течение следующих принципов. Ваше превосходительство, нам нужны верные партнеры в мире. Ситуация с COVID-19 продемонстрировала всем нам, что наше будущее взаимосвязано. Нам вместе следует проделать этот путь. В сложные моменты тревоги, проблем или конфликтов хорошо, когда можно обратиться к странам, которым можно доверять. И думаю, никогда не стоит недооценивать доверие, так как мир является строящимся элементом на основании доверия. И не только для наших 2 стран, но и для всех стран на Земле. Благодарю вас за приглашение выступить на этом форуме. Культивируя концепцию 2021 года как года мира и доверия, Туркменистан превратил эти 2 слова «мир» и «доверие» в ценный ресурс дипломатии. И это действительно замечательно. Благодарю вас. Я благодарю господина Климова за содержательное выступление. Следующее слово предоставляется главе Центра ОБСЕ в Ашхабаде, послу Наталье Дрозд. Наталья Ивановна, вам слово. Благодарю вас, господин президент. Ваше превосходительство, господин президент Туркменистана, глубоко уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич, уважаемые члены правительства, Ваше превосходительство, дамы и господа, прежде всего позвольте мне выразить благодарность за возможность выступить сегодня на открытии конференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству независимого и постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия. Хотела бы отметить актуальность и востребованность данного форума, который предоставит возможность оценить достижения и перспективы международного сотрудничества Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, проведение которого было инициировано президентом страны
его превосходительством Гурбангулы Бердымухамедовым и получила единодушную поддержку сообщества наций. Следует отметить исключительную своевременность инициативы Туркменистана о провозглашении Международного года мира и доверия. Действительно, в последние годы наблюдается эскалация межгосударственных отношений в различных точках земного шара, причиной чему в большинстве случаев, к сожалению, служит утрата доверия, уважения и понимания между членами мирового сообщества. Выдвинув данную инициативу, правительство Туркменистана вновь продемонстрировало свою приверженность политике постоянного нейтралитета, важными приоритетами которой являются утверждение культуры диалога и укрепление взаимного доверия. Уже первые месяцы 2021 года показали, что Туркменистан стал не только инициатором, но и наиболее активным партнером по выполнению задач Международного года мира и доверия. Так, правительство Туркменистана инициировало многочисленные мероприятия в различных форматах, организованных как в самой стране, так и за ее пределами, в тесном сотрудничестве и при участии представителей широкого круга международных и региональных организаций, государств-членов международного сообщества и других заинтересованных сторон. Таким образом, Туркменистан стремится предоставить эффективную платформу для поддержания равноправного, инклюзивного диалога и укрепления международного сотрудничества по животрепещущим вопросам глобального развития. В свою очередь, это будет способствовать не только решению вопросов безопасности и устойчивого развития, но и повышению взаимного уважения и понимания между различными сторонами, что является непременным условием достижения прочного мира. Уважаемые участники, как было подчеркнуто в выступлении генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмидт, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе высоко оценивает позицию Туркменистана в отношении укрепления мира и доверия, поскольку первостепенной задачей организации является обеспечение безопасности и достижение прочного мира посредством укрепления доверия и сотрудничества между государствами-участниками ОБСЕ. Следует подчеркнуть, что сотрудничество Туркменистана и ОБСЕ строится на принципах открытости, доверия, учета интересов всех сторон и нацелено на объединение усилий в целях обеспечения регионального мира и стабильности. Центр ОБСЕ в Ашхабаде наладил конструктивное партнерство с правительством Туркменистана в рамках всех трех измерений безопасности ОБСЕ – военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного. Особое значение Центр придает проектам, нацеленным на оказание содействия Туркменистану в реализации политики постоянного нейтралитета, в том числе по вопросам предотвращения и раннего предупреждения конфликтов, укрепления энергетической безопасности, развития транспортных коридоров и продвижения экономической взаимосвязанности. В текущем году Центр также инициировал важные мероприятия в знак поддержки усилий Туркменистана, направленных на укрепление мира и доверия. Так, Центр в сотрудничестве с правительством Туркменистана и при поддержке исполнительных структур ОБСЕ организовал 16 марта региональный Центральноазиатский форум «Роль женщин в укреплении мира, доверия и безопасности».
Многосторонний формат форума предоставил возможность обменяться международным, региональным и национальным опытом в сфере продвижения гендерного равенства. При этом особое внимание было уделено интеграции усилий женщин стран Центральной Азии в процессы миростроительства и предотвращения конфликтов. И в заключение хотела бы выразить твердую уверенность в том, что мероприятия, запланированные в рамках Международного года мира и доверия, будут иметь долгосрочные результаты и ознаменуют начало новых важных инициатив независимого и постоянно нейтрального Туркменистана, направленных на укрепление международного сотрудничества в целях достижения мира и доверия. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю главу Центра ОБСЕ в Ашхабаде за содержательное выступление. Ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте передать слово чрезвычайному полномочному послу Европейского Союза в Туркменистане господину Диего Руизу Алонсо. Прошу, господин посол. Ваше превосходительство, господин президент, члены правительства, коллеги, я благодарю вас за возможность выступить и предоставленное слово на международной конференции, посвященной миру и доверию. Я хочу выразить вам искреннюю признательность то, что вы мне предоставили возможность выступить на этой сессии с одним из заключительных слов. Вопросы мира и доверия являлись на повестке дня организации, и многие политики имеют видение в Европейском Союзе о необходимости проживания в мире и гармонии. Естественно, необходимо реализовать и воплотить данные идеи на практическую плоскость. Мы видим то, что ни одна страна в мире, и я убежден в этом, что для достижения такого рода глобальных ценностей по объединению и усилий не может справиться с этой глобальной задачей в одиночку. Европейский Союз и Европа во многих сферах нашей жизни всегда поддерживала и будет поддерживать любую инициативу, в частности, касающиеся, в особенности касающиеся достижения мира и доверия, мира через доверие. Я хочу отметить то, что эти задачи одновременно являются и вызовами глобального масштаба мир и доверие. И мы должны усилить это направление все вместе. Мы можем положиться на идею и инициативы его превосходительства господина президента Гурбангулы Бердымухамедова за его инициативы и поблагодарить вас за ваше внимание. Благодарю вас. Я благодарю господина Алонсо за прозвучавшее выступление. Позвольте еще раз поблагодарить всех участников международной конференции за добрые слова в адрес правительства и народа Туркменистана. Ну и я думаю, что сегодняшняя наша встреча, конечно, в обязательном порядке принесет практическую пользу на благо народов всей нашей планеты. Уважаемые участники, дамы и господа, я благодарю за активное участие в работе конференции, представленное в ее ходе содержательные и глубокие выступления. Сегодня прозвучали многочисленные предложения, полезные идеи и оценки, которые будут учитываться, а при необходимости использоваться в практическом ключе при дальнейшем планировании и реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана. Состоявшиеся обсуждения показали необходимость двигаться вперед в укреплении международного сотрудничества на понятных принципах, принимать решения, которые бы служили объединению усилий в достижении долгосрочных целей развития, отвечали бы подлинным интересам народов, их чаяниям и устремлениям. Я убежден, что вместе мы
способны решать самые актуальные задачи. Даже в условиях непростой обстановки в международных отношениях, сложных явлений в глобальной экономике, в мире растет понимание того, что преодоление возможно через взаимное доверие, ответственность, уважение друг к другу, содействовать утверждению этих понятий и призвана нынешняя встреча. Нейтралитет Туркменистана играет в этом процессе важную роль. Наша страна будет продолжать неуклонное проведение конструктивного и внешнеполитического курса, использовать инструменты дипломатии в миролюбивых целях, предлагать свое политическое пространство для приемлемого решения международных вопросов. Мы открыты для их обсуждения как на двустороннем уровне, так и в рамках многостороннего общения. Проглашенный ООН Международный год мира и доверия предоставляет для этого хорошие дополнительные стимулы. Состоявшаяся конференция, представительный состав его участников, на мой взгляд, показали, что такие дискуссии имеют широкие перспективы и важное практическое значение. Мы высоко оцениваем итоги конференции, уровень прозвучавших докладов, ваш профессионализм и подготовленность. Готовы к продолжению контактов, к дальнейшей совместной работе. В заключение хочу поблагодарить вас за высказанные теплые слова в адрес Туркменистана и его народа. Поддержку наших международных инициатив. Все это придает нам дополнительную уверенность в правильности сделанных выборов в пользу налаживания диалога по самым актуальным вопросам глобальной повестки. Дальнейшего неуклонного наращивания сотрудничества во имя достижения общих целей. Уважаемые участники, пусть будет мир во всем мире. Благодарю за внимание. Sonra bir de hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşar we dogruq tiyar elçisi Sian Nayçeni kabul etdi. Elçi wagt tap kabul edeni üçin döwlet başlarynda tüýs ýürekden hoşalyk bildirdi we Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in milli liderimizden mehirli salamny we hoşnýetli arzularyny getirdi. Diplomatyň belleşýäli dünýäde hemişilik bitaraplyk derejesine esaslanýan oňyn daşar siýasaty we giň halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine gönükdirilen netijeli başlangyçlar bilen tanalýan Türkmenistana Xitay Halk Respublikasyna wekilçilik etmek uly hormatdyr. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy hemde halkara paragatçylyk we anaşmak bilen münasibetli täze binalaryň açyş dawralarynyň aýratyn ähmiýeti eýedigi bellenildi. Hormat prezidentime de hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Xitay Halk Respublikasynyň ýol başly düzümine mehirli sözlerini beýan etdi we Türkmenistanyň möhüm tassamalary durmuşa geçirmekde wajyp hyzmatdaşy bolan Xitay bilen däp bolan dostluk hemde birek-birege hormat goýmak gatnaşyklarynyň berkidilmegine aýratyn gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Duşun ahyryna ilçi hormatly prezidentimizi iki ýurduň we onuň dostluk halklarynyň arasynda ýola goýulýan oňyn gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmegi ugruna zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna inanyrdy. Soňra garaşda baky bir tarap Türkmenistanyň paragatçylyk we anaşmaň hatirasyna halkara hyzmatdaşlyk atly maslahatyň jemleri boýunça halkara resmi namalaryna gol çekmek dabarasy boldy. Onun barşynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet barada guramasynyň arasynda 2021-2023 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk baradaky ähtnama, Türkmenistanyň hökümeti bilen Halkara Energetika Agentliginiň arasynda energetika pudugyna hyzmatdaşlyk etmek barada ýolary düşünmek hakyndaky ähtnama, Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissiýarynyň idarasynyň arasynda dil we medeniýet köpdürligi boýunça hyzmatdaşlyk hakyndaky ähtnama,
imit çağırına mümkünçülükler we hyzmatdaşygy ösdürmek boýunça Switlein platformany yerleşdirmek we işletmek arkaly Merkezi Aziýa we Kavkaz Switlerini ýerleriň we çağalaryň imitlenmegini gowlandyrmaga ýardym etmek barada Türkmenistanyň Saglyk goraş we Derman Tenagat Ministrligi bilen Birleşen Milletler Romasynyň çağalar gazinasynyň arasynda üýelary düşünmek hakyndaky ehtnama gol çekildi. Sonra Mehriban arkadağımızı berdi. Hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazgy we hemmeleri Türkmenistanyň Maslahatlar Merkeziniň täze Döwrewat binasynyň açylmagy bilen ýene-de bir ýola gutlady. Vatanım Türkmene mukaddes bina, bir kararlık altın taht arkada. Güler yüzüm gülüp durmağım, bir bağıt, ulu bağıt arkada. Sonra hormatly prezidentimiz şanly tenlerim nasibetli açılıp ulunmaga berilýän ýene-de bir ajaýyp bina Türkmenistanyň kabul ediş merkezine bardy. Gelin dost doğanlar güneşli ülke, bu yurtda yanan yar bahtı mukami, arkadarım bilen dünyada vurun, Türkmenistan farahatlık mekami. Türkmenin toprağı arşın emleri, mihmana düşmüdür gelir yerleri. Sevdin geldi farahatlık serveri, akabatın yadın nasıl arkada. Sevdin geldi farahatlık serveri, akabatın yadın nasıl arkada. Türkmenistan akbaratı arkada. Mustafalar akbaratı arkada. Cümle şahar akbaratı arkada. Sizlerin var yarısı arkada. Alkış dile, şöhret dile arkada. Dostluğun yok yolu doğan arkada. Türkmenin nerdedir ırkal kaçağı, Türkmenin kalbidir tutar kısağı, doğunluğu açık halkın kuzuğu, farahatlık tadımlıdır arkada, bakı vaktin yadımlıdır arkada. Türkmenistan akbaratı arkada. Dostluğunluk akarlığın arkada. Cümle şahar akbaratı arkada. Sevgilim var yarısı arkada. Alkış dile, şöhret dile arkada. Dostluğunluk yolu doğan arkada. Alkış dile arkada, şöhret dile arkada. Beyit zamana meşin zavur edin arkada. Mehriban arkadağımızın başlangıcı bilen özgürtmeler strategiýasynyň durmuşa geçirilmek netijesinde häzirki wagtda ak mermerli Aşgabat, Döwrewap, okgunly üsýän hemde ýaşamak üçin has oňoýly şäkeriň köpügli nusgasyny özüne jemläp, Swit hemde dünýä meçherine netijeli hyzmatdaşlygyň merkezi hökümine ikrar edilýär. Gün-günden gözelleşýän Türkmen paýtagty häzirki döwürde Aziýanyň hakyky merjenine urly. Munun özü bolsa Aşgabatlylaryň we ähli Türkmenistanlylaryň hakyky buýsanjy bolup durýar. Her ýyl Aşgabatyň ajaýyp binagarlyk toplamlarynyň üstü täsin binalar hemde desgalar bilen getirilýär. Olar şäkeriň öz bolşy ýüzüne täze taryhy iýamyň aýdyň nişanlaryny urlýar. Stop!
26854 ine metr meydana yerleşen kabul ediş merkezinin esasy zaly 1000 orunluk bolup, ol banketler, davarlar zal diýip atlandyrylýar. Onuň eýleýän meydany 157 ine metrden gowrakdyr. Bu dal meşhur daşa ýurtly öňüm öndürjüleriň oňoýly we döwrewap enzamlary bilen dolu üçnedildi. Hemde ajaýyp türkmen el hallar bilen bedelli. Kabul ediş merkezine mihmanlar garşylamak hemde gepleşikleri geçirmek üçin niýetlenilen otoglar yerleşýär. Binanyň bedeginde binagarlaryň üýe gorşy ýörelgeleri ulanyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň ajaýyp tebigatyny beýan edýän nakkaş eserler bilen bedelli. Ulanmaga berilen maslahatlar merkezi hemde kabul ediş merkezi gözelligi bilen özüne çekýär. Olaryň keşfinde häzirki zamanyň binagarlygy we bedeg ýörelgeleri gadymy milli binagarlygyň däpleri bilen sazyşyk tutgoşýar. Görünüşýäli mehriban arkadagymyzyň başda durmagyny, watanymyzyň dürli künjeklerini durmuşa geçirilýän giň möçörli özgertmeler Türkmenistanyň okunly ösüşiniň baş şertini emele getirýär. Soňra täze kabul ediş merkezine hormatly prezidenti bilen gatnaşmagyna, halkara maslahatyna gatnaşylar üçin resmi kabul ediş kurally. Onuň başyna hormatly prezidentimiz söz söyledi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli Türkmenistan häzirki döwürde özüşleriniň belentliklerine tarap bide wady bilen anamly gadam urýar. Milli iqtisadiyetimiziň ähli gorlaryna uly ösüşler gadanýar. Şundukda dünýäniň gyzyklarma bildirýän ýurtlary bilen dost soňunlyk hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamalary bilen ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesini iki gezek ikrar etmegi, Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara derejesinde giň gollagy münasip bolmagy, ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belentdedigini aňladýar diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Bu ýerde ýanglanan türkmen hemde daşa ýurtlaryň sahlary, ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň belent dawarlara besenýänliginiň nobatdaky suwutnamasyna öwrüli. Soňra mehriban arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzu edip bir yerden uğradı. Garaşda baky bir tarap Türkmenistanyň parahatçylygy we anaşman hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy atly halkara maslahaty özüşini bölümçileri boýunça dowam etdi. Halkara gatnaşyklar institutyny Matmuladynak Türkmen döwlet halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetlerini parahatçylyk we howpsuzlyk ugruna hyzmatdaşlyk, söwda iqtisady hyzmatdaşlykda ekologiýanyň ähmiýeti, insanperwer ugru boýunça halkara hyzmatdaşlyk mowduklary boýunça geçirilen maslahatlara gatnaşylan arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň we yürütülüştirilen düzümlerinin beýleki halkara guramalaryň wekilleri bar. Olaryň çykyşlaryny sebitde we tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, hemem durnuklygy öpçün etmekde tagallalary birleşdirmek, uzak möhletli geljek nazara almak bilen deň hukuklyk we özara hormat goýmak ýörelgileri esasyny köp ugurly netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek işinde Türkmenistanyň işçiň ornuny nykdyrly. Şonuň bilen baglykda millililerimiziň öňe sürýän döwletliň we halklaryň arasynda özara düşünmek hemem anaşmak ýagdaýyna gatnaşyklary pogtulanyrmagy, häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň sarlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamagy gönükdirilen oňyň başlanýyşlarynyň ähmiýeti we derwatlygy aýratyn belenildi. Halkara gatnaşyklaryň giň meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin açyk meýdança forumyň jemleri boýunça söhbetdeşlikler guruldy. Oň şäklerini sebit we ähli derejedäki netijeli işleri ilerletmekde, umumy awadançylygyň hemem ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän oňyň hyzmatdaşlygy pogtulanyrmakda hormatly prezidentimiziň başdanlygyny dörejilikle daşary syýasy ugur amal aşyrýan beýtarap Türkmenistanyň sallamly goşundyny ýytyrly. Dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriň hataryna orny pogtulanyrýan Aşgabatda şäher gurulşyk maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Paýtagtymyň işegelik idare ediş merkezinden kemale gelýän günorta künjegine gurulup bolmagy berilýän döwrewat desgalar ak mermerli Aşgabatyň binagarlyk keşfi bilen bir bitegi saýlaşyk emele getirýär. Şunun bilen birlikde muqaddat garaşdyrmamyň şany 30 ýyllyk bayramna hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna taýýarlyk görülýän günlerde gurulup bolmagy berilen binalaryň aşaňky görnüşlerine öz boşly gözellik bar. Mälim bolýar ýurdumyň baş şäherini ösdürmek, uzak möhletlerin geljegini nazarlap, oň düzümlerini kämilleşdirmek mehriban arkadamy tarapyndan başlanan täzeçil şäher gurulşyk syýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiň tagallalary netijesinde gözelligi we oýlanşyklygy wagtda paýtagtymyzyň gaýtalanmajak binagarlyk keşfi döredildi.
ol häzirki zamanyň ýaşaýjy toplumlaryny we bagy wafanlyklaryny, durmuş ähmetli möhüm desgalaryny, berent binalary özüne sağlaşyk jemläp, jemmeçilik syýasy, işegörlük, medeni we spor durmuşynyň merkezlerini emele getirýär. Tebiği dağ görünüşlerinin alkımına belent binaların hayran galarjy gözetimine sağlaşykly ornaşyp giň gerimli binalar günnägör binagarlygynyň iň odäplerini hemde dünýä şäher gurulşygyny soňky kazananlary ajaýyp utgaşdyryp nurana milli ewüşgünler özüne jenmedi. Binalaryň we olaryň awdanlaşdyrylan ýanaçyk ýerleriniň aşaklanýar ulgamynyň älen goşar ewüşgünleri paýtatymyň jana ýakynly agşamlarynyň görküne görk goşup oň özüne çekijiligini we gözelligini artdyrýar. Munyň özi arkada prezidentimiň tagalasy bilen şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň sögüdüne ören jogapkärçilikli we hemme taraplyň esasy çemeleşilýäniň aýdyň suwtnamasydyr. Indi orta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamlary bilen tanışýarys. Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň Mejlisiniň başlygynyň ornbasary hakyny Türkmenistanyň kanuny, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna we Türkmenistanyň Milli Geňeşligi hakyny Türkmenistanyň kanunynyň 12-nji maddasyna laýyklykda Kasymguly Gulmuradowyç Babaý we Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň Mejlisiniň başlygynyň ornbasary wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýargylawçylarynyň belen serkerde başly Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary bilen Meret Tağan Gurbanuly Tağanow başga işe geçmegi sebäpli Adalet ministriniň ornbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Batyr Gelmemmedowyç Urazmemmedow başga işe geçmegi sebäpli Owa Hojulyk we Daş gurşawy gorumak ministriniň Daş gurşawy gorumak we ýer serişdeleri boýunça ornbasary wezipetinden boşadyldy. Häzir orta hormatly prezidentimiziň adyna Uraza aýy münasibetli gelen gutluglary bilen tanışýarys. Ilkinji tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň al Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Dogonum Gurbanuly Berdimuhammedow. Mukaddes Uraza aýynyň gelmegi münasibetli siziň al Hazretiňizde hemem Türkmenistanyň dogonlyk halkyna tüýsürekden çykýan gutluglary we eň gowy arzuwlary ýollamak meniň üçin uly mertebedir. Şunuň bilen baglykda gudraty güýçli Allah Tagaladan siziň al Hazretiňizde berk jansalyk we bagyt dostlukly türkmen halkyna hemem tutuş musulman ümmetine awadançylyk, parahatçylyk we durnukluk dileg edýän. Siziň al Hazretiňiz size tüýsürekden hormat goýýan maradaky inanyrmalarym kabul etmeňizi haýyş edýän. Siziň dogonuňyz iki mukaddesliň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud Sauda Arabistanyň paşasy. Bolsada şeýle diýilýär, onuň al Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanuly Berdimuhammedow mukaddes Uraza aýynyň gelmegi münasibetli siziň al Hazretiňizde tüýsürekden çykýan gutluglary hemem eň gowy arzuwlary ýollamak meniň üçin uly sarpadyr. Gudraty güýçli Allah Tagaladan siziň al Hazretiňizde berk jansalyk we bagyt, siziň dogonlyk halkyňyza we tutuş musulman ümmetine awadançylyk we bolýanlyk dileg edýän. Haysam bin Tarik Omanyň sultany. Bolsada şeýle sözler bar. Onuň al Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanuly Berdimuhammedow beýik bir waryň rehim şepagatine beslenen mukaddes Uraza aýynyň başlanmagy münasibetli siziň al Hazretiňizde we Türkmenistanyň halkyny uly şatlyk duýgusy bilen tüýsürekden gutlaýan. Beýik Allah Tagalanyň sahawatynyň doly bu aý dünýäniň musulmanlary üçin ruhy gymmatlyklaryny artdyrmak, özara düşünmek hemem munun beýlegem kemilleşmek üçin ýene-de bir fursat bolup durýar. Beýik bir wardan siziň al Hazretiňizde berk jansalyk we üstünlük Türkmenistanyň halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk dileg edýän. Hasan Rouhani, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti. Ozal habar berilýär, Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň Halk Maslahatynyň 1-nji çalyşynyň 1-nji mejlisinde Meleli Zermez Gurbanuly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň başlyklygyna saýlanyldy. Bu waka Türkmenistanlar tarapyndan ruhulentlik bilen garşylandy. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň hemem pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gutluglaryny bu wakanyň uly ynamyň hemem halkymyzyň ýordamyny ösüş ýoly bilen ynamly öňe alyp barýan Meleli Zermez'iň töwereginde berk jewsleşen
erkinliginiň aýdyň suutnamasy bolup durýanyny taýýalar. Hatları iwerenler hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowy şanly waka bilen mähirli gutlap, millilizmde tüýtürekden berkjan saglyk, uzak ömür, eziz watanymyzyň awadançylygynyň bähidine alyp barýan döwlet işine mundan öýlegim üstünlikleri arzu edýärler. Millilizmde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Gellinýazow, Kılıçew, Meredow, Mehmedow, Müşekow, Urazgeliýew, Öwezow tüýtürekden çykýan gutluglaryny ýolladylar. Meclisiň deputatlarynyň adynyň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowy Mehmedow gutlady. Döwlet başlygymyzyň adyna Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň jogapkary eşgärleri mähirli gutluglaryny iýerdiler. Şanly waka münasibetli hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahyl welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lebap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew gutladylar. Millilizmde ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edareleriniň ýol başçylary iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Döwlet başlygymyz Gurbanuly Berdimuhammedow Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magtmuladynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň Ansanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça Haýr Sahabat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutluglaryny ýolladylar. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň diýwanynyň binasynyň dawral ýagdaýda açylmagy hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ilkinji mejlisine millilizmimiziň Halk Maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagy ýatdan çykmajak taryhy waka boldy. Şu münasibetli jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisiň bilim, saglyk uruşy we dermatinaty, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň, Ilmlar Akademiýasynyň syýasy partiýalaryň hem jemgyýetçilik guramalarynyň belelikde Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi milli demokratiýanyň dawralanmasy atly maslahat geçirildi. Maslahatyň geçirilýän ýerine ýurdumyzyň ösüşlerini wasp edýän sergi gurunuldy. Maslahatda Mehriban arkadagymyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlyklygyna ağızdan saylanmagy, halkyň öz arkadagyny bildirýän egert uly ynamynyň alamatydygy, halkymyzy bagtyýar bolulyn durmuşa getiren, ýurdumyzyň awra mertebesini yer ýüzüne aşağı galdyran Mehriban arkadagymyzy tüýsürekden alkyşlaýanyny, hem berkarar döwletimiziň bagtly geljegini millilizmimiziň nurany ady bilen berk baglanşdyrýanyny uly buýsonç bilen bellenip geçildi. Maslahatyň dowamyny medeniýet we sunugat işgärleriniň aýdym saly çykyşlary guruldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hormatly arkadagy prezidentimiziň öňden görjülükli, oýlanşykly siýasaty netijesinde türkmen halky geljegi tarap önemli hereket edýär. Maslahatda gatnaşlar Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watany ýylynda edi diýarmyzy bede wada bilen öňalp barýan türkmen halkynyň her bir günni toýdurup bayramlary wetleýän mertebesi belent gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýurt bähitli işleriniň elimde rowajlyklary beslenmegine arzu etdiler. Hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň diýwanynyň binasynyň dawral ýagdaýda açylmagy hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ilkinji mejlisinde Mehriban arkadagymyzyň Halk Maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagy hakykatdan ýatdan çykmajak taryhy waka boldy. Şu münasibetli ýurdumynyň hary we hukuk goraýjy edaralaryna hoşalyk maslahatlar geçirildi. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna garaşy döwletimiň syýasy lugamy döwri wagtlaşdyrmak işiniň dowam edýänligi, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga aýratyn möhüm ähmiýet berilýär diýilip çykyşlarda bellenildi. Belli bolşaly konstitusiýamyza girdilen üýtgetmeleri we goşmaçylara laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakyna kanun kabul edildi. Şu kanuny laýyklykda ýurdumyzda 2 palatly parlament döredildi. Oň döredilmegi döwletimiň we jemgyýetiniň durmuşyny mundan meýlekde demokratiýalaşdyrmaga, hukuk we dünýäwi esaslaryny berkitmäge, häzirki zaman şertlerini döretmäge gönükdirilendir diýip maslahatlarda bu ýa bellenildi. Maslahatlar adnaşylar hormatly prezidentimiň janynyň sag ömrüniň uzak, ýurt bähwetli işleriniň ilmi dama rowaşlyklary beslenmegini arzu etdiler.
Hormatly adamlar, ene ursa yurdumyzyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherine şugun 15-nji aprelde saat 20-den 16-njy aprelde saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqin vilayetini ötkäpdiren bulutly howa bolup Demirazy günogurdan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdiren bulutly howa bolup günüň ikinji ýarymyna az kem ýağşar, ýyllarym çakmy mümkin. Gün ortagyna tardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulutly howa bolup Demirazy günogurdan tele sekundy 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulutly howa bolup gün ortagyna tardan tele sekundy 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýly bolar. Daşy vilayetini ötkäpdiren bulutly howa bolup Demirazy günogurdan tardan tele sekundy 6-11 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 6-11 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly howa bolup, gün ortagyna tardan tele sekundy 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 13-15 gradus, gündüzine 26-28 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 16-syny magnit hadisesiniň durnuksuz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agaz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyna howanyň derejesini öýtgeýänine nazar alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünlere berk berjaýsyňyz, ýylyn islenik paslana öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.